اور رب کا فرمان جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کے لیے میرے رب کی طرف سے کیا فرمان ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہی آیت مبارکہ پیش کی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ الآخر یہ پوری آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، جس کے اندر جو ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کی تعمیر میں وہی لوگ مستعد ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اور ساتھ میں یہ نہیں فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ کن میں سے ہوں گے؟ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اور کن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ جو لوگ مسجد بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر میں وہی لوگ مستعد ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہی لوگ مستعد ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی وہ اللہ پر بھی اور آخرت پر ایمان لائے، اور فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ پتہ چلا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ان کو کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ صرف رضائے الہی کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، اور اگر ان کے دل کے اندر کوئی ڈر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور فرمایا ان کے لیے بشارت ہے ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ بشارت ہے۔ جو لوگ مسجد کے ساتھ جڑتے ہیں، جو بناتے ہیں، جو اس کو آباد کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اگر ایک بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان بندہ ایک مسجد کو آباد کرتا ہے، ایک مسجد کو بناتا ہے، اس کے اندر حصہ لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ مقام اس کو عطا فرما دیا، یہ اس کو درجہ دے دیا کہ اس کے تعلق سے کلام مقدس کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اس سے پتہ چلتا ہے ارے اس بندے کا اگر یہ مقام ہے کہ جس کے جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو مسجد بناتا ہے، اس کا قرآن جو ہے مقام بیان کر رہا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اگر اس بندے کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر مسجد کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ وہ تو اس سے کئی درجہ افضل اس کا جو ہے مسجد کا مقام ہے، مسجد کا تو اعلیٰ مقام ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور مساجدوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے جو ہے مسجد کے اندر، مسجد کی جب جو ہے مسجد کا ادب کیا ہے، مسجد جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں داخل ہونے کا بھی طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم مسجد کے اندر جائیں تو کس طریقے سے جائیں، جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو کس طریقے سے نکلیں۔ مشکات شریف پر مرقوم ہے، صفحہ نمبر جو ہے 68، ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے اپنا دائنا پاؤں مسجد میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب ادب دیکھیں، شریعت ہمیں ادب سکھاتی ہے، سبحان اللہ، کہ اپنا دایاں پاؤں جو ہے مسجد میں رکھے اور یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے جب آتے وقت جب باہر آئے تو کیا فرمایا؟ داؤں پاؤں کے بایاں پاؤں جو ہے بائیں رکھے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا سیدھا پاؤں مسجد کے اندر رکھے، اور کیا دعا پڑھنی ہے ہم نے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو جب آئیں گے تو دایاں پاؤں، اور جب باہر نکلیں گے تو بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالیں گے، اور وہاں پر کیا دعا پڑھیں گے؟
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक, इसका मतलब ये कि यानी या अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूं। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया कि तुझसे मैं तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूं। कितनी प्यारी दुआ है। तो हर बंदा मोमिन, हर मुसलमान को ये दुआ याद होनी चाहिए। ये बुनियादी चीजें हैं, इनको सीखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आदाब मस्जिद के ताल्लुक से हैं। और मस्जिद में जो है दुनियावी बातें करना, दुनिया की बातें करना, इधर उधर की कमेटियां लगाना, ये कैसा है? अब सुनिए, मस्जिद पाक अल्लाह का पाकीज़ा घर है, जो है पाकीज़ा घर है। इसमें अमन है। क्या है इसमें? अमन है, सुकून है, सुकून कल्ब है, यानी दिल का सुकून है, आश्ती है। इसका अदब, इसका एहतराम हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। इसका अदब, इसका मकाम, इसका मर्तबा हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसकी तौकीर हमारा अशार होना चाहिए, और जिस हद तक हो सके हमको चाहिए कि इसका अदब एहतराम करने की कोशिश करें, और फजूल और मबा किस्म की बातों से परहेज करें, क्योंकि मस्जिद में मबा गुफ्तगू मकरू है, और जो दुनिया की बातें हैं वो मस्जिद के अंदर करना मकरू है। अगर कोई मस्जिद के अंदर बात करनी है, दीन की बात करो। अगर कोई बात करनी है, शरीयत की बात करो। अगर कोई बात करनी है, किसी मसले का पता नहीं है, उसके बारे में पूछो। अगर आपने कोई बात करनी है, दीन सीखो, कुरान पढ़ो। ये तमाम चीजें आप मस्जिद के अंदर कर सकते हैं। अगर हम दुनियावी बातें करेंगे, घर की बातें आकर मस्जिद में लगाएंगे, तो फरमाया ये मकरू बातें हैं। अगर हम दुनियावी बातें मस्जिद के अंदर करेंगे तो वहां पर हम गुनाहगार हैं। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। और फरमाया अल कलामुल मुबाहु फिल मस्जिदी मकरूहु मकरूहुन ताकुलुल हसनात, यानी मस्जिद में मबा गुफ्तगू मकरू है जो नेकियों को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया कि अगर आप दुनिया की बातें, मबा बातें, जो फालतू बातें हैं, वो मस्जिद के अंदर करोगे तो फरमाया कि ये मकरू है। और जो है ये बातें अगर आप करोगे तो फरमाया ये जो है नेकियों को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। जो आपके नेक अमाल होंगे उनको ये जाया कर जाती है। तो हम जब मस्जिद के अंदर आए तो इस चीज का ख्याल रखें, वहां पर हम दुनियावी बात ना करें। जो बात करनी है दीन की बात करें, रज़ा इलाही के लिए बात करें। अमीरुल मोमिनीन हुजूर सैयदना फारूक आजम का ये दस्तूर था कि जो शख्स मस्जिद में शोर मचाता आप उसको दुर्रे मारते थे। अल्लाह अकबर। अगर मस्जिद के अंदर शोर मचाता, कोई शोर उठाता मस्जिद के अंदर, तो हजरत उमर फारूक जो है अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का ये दस्तूर था, उसको सजा देके उसके ऊपर कोड़े बरसाते कि आपको अल्लाह के घर का अदब मालूम नहीं है। आप अल्लाह के घर के जो है उसके अंदर जो है बेहुरमती उसकी करते हो, उसके अंदर शोर मचाते हो। अगर कोई दुनियादार का कोई घर हो, अगर उसके अंदर कोई शोर मचाए तो उसको गवारा नहीं होता। अगर कोई और किसी अफसर का घर हो, वहां पर कोई जाकर शोर मचाए, वो बर्दाश्त नहीं करता। आपको पता नहीं है ये रब का घर है, इसका भी हमें अदब का ख्याल रखना चाहिए। तो जहां तक हो सके इसके अंदर जो है हमें, जहां तक हो सके इसका जब हम अदब करेंगे, अदब के साथ इसके अंदर आएंगे, अदब के साथ दाखिल होंगे, इसका फायदा क्या होगा, इसका नतीजा क्या ये होगा कि जब हम अदब के साथ बैठकर रब की बारगाह में अदब के साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बैठना भी कबूल होगा, और जो हमारी इबादत होगी वो भी कबूल होगी। और उसके अंदर ये होगा कि कबूल तो ऐसे भी होनी है, मगर जो है उसका मकाम आला हो जाएगा, उसका जो है मर्तबा आला हो जाएगा। और मगर मस्जिद के दायरे के अंदर कोई दुनिया की बात ना करें, तो इससे पता चलता है कि मस्जिद का कितना बड़ा मकाम है। सहाबा कराम मस्जिद का कितना बड़ा अदब करते थे, कितना बड़ा एहतराम करते थे। तो ये हमारे लिए दरस है कि हमें मस्जिद के मकाम को समझना है, मर्तबे को समझना है। और उसके बाद जो है आगे ये हदीस सुनिए, याती अलन नासी ज़मानुन यकूनु हदीसुहुम अल आखिर। ये पूरी हदीस है मिशकात शरीफ की। लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनियावी उमूर की बातें मस्जिदों में करें। हदीस है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया की बात होगी, मस्जिद के अंदर करेंगे, बस उनकी मजलिस में ना बैठो, अल्लाह को उनकी जरा हाजत नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अल्लाह को उनकी जरा हाजत नहीं है। फरमाया कि अगर वो दुआ भी करेंगे उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। अगर वो जो भी करेंगे उनका जो है जिक्र उज़कार
कबूल नहीं होगा। मस्जिद इबादत का है। आज अक्सर जगह ऐसा हो चुका है, अक्सर जगह ऐसा सुनने में आता है, यहां पर तो अल्लाह का फजल है मगर होना भी ऐसा ही चाहिए। ऐसा होता है कि मस्जिदों के अंदर मीटिंगें रखी जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जो इबादत गाह है, जो इबादत की जगह है, अगर हम उसको मीटिंगों की जगह बना दें तो वो मस्जिद कहां से रही? हम तो मस्जिद की फिर बेहुरमती कर रहे हैं। अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज होनी है तो सिर्फ रब का जिक्र होना चाहिए, वहां पर इबादत होनी चाहिए, रब का कलाम पढ़ा जाना चाहिए, दीन की बात होनी चाहिए, शरीयत मुस्तफा की बात होनी चाहिए। अगर जो बाकी बातें होनी है उनको अलग रखना है। ये हमने अपनी आने वाली नस्लों को दर्ज देना है ताकि वो इस चीज को फॉलो करें, ताकि ऐसा ना हो कि आने तक जो है उनके अंदर ये ऐसी बुरी आदत फैल जाए। उनको कौन बताएगा, उनको रास्ते के ऊपर कौन चलाएगा? अगर आज से हम इस चीज को बना लेंगे, अपना लेंगे, तो वो भी इसी रास्ते को पकड़ कर चलेंगे, वो भी इसी रस्सी को जो है पकड़ कर थाम कर चलेंगे। अगर आज हमने इस चीज को मजबूत ना किया तो न जाने जैसी खबरें बाहर से मौसूल हो रही हैं, बाहर कई इलाकों के अंदर ऐसा हो रहा है, ना जाने इधर भी ऐसा शुरू ना हो जाए। मैं दुआ करता हूं कि रब तबारक व तआला इसी तरीके से हमारे अमन को कायम रखे और उसके